अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार कसना। ख़ातिन हज़रात, आज हमारा कनाडा का वर्जन है। आज हमने कनाडा के बारे में शो करना है और देखना यह है कि कनाडा में और कैलगरी में क्या इश्यूज चल रहे हैं और इनमें क्या क्या मामला, ख़ास तौर पर कोविड के हवाले से। आपको पता है कि वैक्सीन भी आ गई है, मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे हैं, हॉलीडे सीजन चल रहा है, लेकिन जाहिर है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस तरह। उधर से न्यू ईयर भी आ गया है, तो ये जो सारा सिलसिला है इसको किस तरह हैंडल किया जा रहा है और उस मामलात में तमाम जो हमारे पॉलिटिशियंस हजरात हैं वो क्या कर रहे हैं। आज का शो जो है ये इस बारे में होगा, लेकिन हम इसमें गुफ्तगू करेंगे पंजाबी में, क्योंकि पंजाबी में आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैडो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी और MP मोहतरमा जाग सहोटा साहबा। तो मैं उनको स्क्रीन पर लाता हूँ और आपसे मैं उनकी मुलाकात कराता हूँ। वेलकम टू द शो जाग जी, की हाल है जी? ठीक ठाक, तुसी किद्दां? सब जी अल्लाह दा शुक्र है, तुसी ठीक ठाक हो, तुहाडी फैमिली ठीक ठाक है? सारा कुछ ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम कहना ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ and ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। Thank you for having me at the show and also taking me to your viewers. Thank you, I appreciate that. बड़ी बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ कैसा चल रहा है और खास तौर पे with the backdrop of COVID-19 restrictions and everything? Um, the thing is that life ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ same ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ right now, हाँ right? हाँ ਪਰ focus ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ health ਆ, our own health and the health of our loved ones. As long as we keep following the precautions and taking care of yourself and your loved ones, that's all we can do right now. हाँ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਨ that Nothing sense, special. nothing special right now, but let's just hope that everybody stays safe until we have the everybody vaccinated and ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਬਸ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 50th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਦ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਵਿਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ 50th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਔਮਨ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਆ। there were a lot of input from across the country 50 years ago. ਉਹਨਾਂ ਨੇ women and organizations put letters through, put documents through, everything. So 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ MP ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 100 ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ there's a lot of work that needs to be done, whether it's increasing more political representation from females in the House of Commons. That's one thing that we need to focus on. We just need to focus in general on improving the lives of Canadian women and focusing on, for example, ਜਿਹੜਾ violence ਜਾਂ women ਦੇ against gender based violence, quality of life, and ਜਿਹੜਾ women ਦੇ against violence ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ focus ਕਰਨਾ, improve ਕਰਨਾ, having an action plan for gender based violence. That's very important to us. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ 31 years ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਡਰ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ਼ਿਪ? ਤੇ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। They'll come with the action plan. There's nothing so far, and 2020 almost over ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ over ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, right? So there's no action plan on gender based violence. That's one of the things that I highlighted in my speech on the 50th anniversary of Status of Women. So it's about continuing to work on issues that relate to gender and in terms of improving the lives of women. So ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, and I highlighted that in my speech ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 3 ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? Well, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ mostly during COVID, right? ਹਾਂ, Everything that we dealt with and ਹਾਂ। that we weren't aware of it as new MPs, but then also as just ਜਿਹੜੀਆਂ normal circumstances ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ. For example, we only had like 20 days of um, sitting in the house. That's the only experience we got. But what we focused on, for example, in July ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ committee ਬੈਠੀ ਸੀ status of women ਤੇ, and we looked at how COVID impacted women differently, and women of color, how it impacted um, women differently, for example, right? Because these women are paid less at lower paying jobs, for example. They're exposed more, for example, to virus, and a lot of women had to take time off to care for kids because kids had to be at home, or they had to take care of their elderly parents or somebody in the house. Basically, caregiving role still is played to large extent by women. So we looked at how COVID impacted women in general, and specifically women of color. So my experience so far has been focused on that, and we're calling on the government to come up with the action plan that they had promised against the gender based violence. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਗ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵੂਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਏਡ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? Well, we raised that as well in the committee to the status of women the committee ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ women who are facing violence at home, or are whether that's physical violence or sexual violence, and these organizations, the funding is being cut, for example, ਜਾਂ funding renew ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, especially during pandemic. So a lot of these organizations had to turn away women where they ended up living with their abusers during this COVID. So on top of having to deal with COVID, they had to live in the wrong circumstances, essentially, where they couldn't get out because the government wasn't renewing the funding or giving them enough funding to take care of the demand, and the supply wasn't there. Basically, demand was too high, and the organizations weren't able to necessarily help these women, even though they wanted to, but the funding wasn't there. So that's one of the things that I highlighted even in my speech, to say these organizations had turned away a lot of women, and it's really disheartening to hear that. ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਰਬ ਸਾਈਡ ਆਰਡਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਬ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Everything came to a stop when the pandemic happened, but then our focus needs to be moving forward. How do we address it? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ always ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ small businesses ਆ, they are the backbone of our and lifeline of our economy. ਉੱਥੋਂ ਹੀ create ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ jobs, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ basically ਆਪਣੀ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਏ ਕਰੋ, rather than buying from Amazon or big, you know, chains. Basically, right, go around the corner and buy something. And I remember somebody gave me an example long time ago about the recession in the 1980s. They said even if you buy a Tootsie Roll from the, you know, candy bar ਹੀ buy ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ corner ਹਾਂ store ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ impact ਪੈਂਦਾ ਹੈ. So it's ਹਾਂ about staying positive and taking those small steps that will make a bigger impact. That's how I see it. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰਜ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? Basically ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ parliament was open, we were getting up every day and saying, look, we need to get the rapid testing done, and have it in place. Airports, they Calgary ਦੇ ਵਿੱਚ actually ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ we called on that every day. Even ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ young ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਘਰੇ rapid testing ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹ easily catch ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਉਹ spread ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। So the focus is to take care of Canadians. When we talk big, we're Team Canada, we need to act like Team Canada as well. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ as conservative opposition, we were saying, let's get the testing, rapid testing available, make it available for people at home, for schools, for people, just families in general, and at the airport. So, you know, we can, our focus has been to get the economy going, and at the same time take care of kids, take care of vulnerables, take care and prevent the spread. ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਰਨ ਓਟੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ? ਤੁਸੀਂ Yeah, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ actually ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MP ਸੀਗੇ, so he wasn't the first time MP. He's got experience as ਹਾਂ being ਲੇਕਿਨ an ਰੋਲ MP. ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। Hanji, but yeah, the role is very good. Like we've picked up the issues that Canadians care about, whether it was you know, making sure that we were helping out in the programs that the government was rolling out. We were pointing out the deficiencies in the programs that the government was rolling out, and looking to the future. That's what our party has been doing, as in, okay, let's look how, now we know what COVID is, how it spreads. Now let's look at how we come out of it, and how do we save our economy and make sure that life goes back to normal as soon as possible, of course, with the guidelines provided by the healthcare sector. ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 37 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਰੋਕ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੈਂਡਲ ਇਹਨੂੰ? Because situation right now role ya jehda opposition parties, and you know, our focus is to make sure jehda carbon tax te ta ਅਸੀਂ of course against hage ya, because it's just a taxing thing. It doesn't really serve the purpose it needs to serve, and 37 cents per liter is a lot of tax. Imagine ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ young families ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਗੈਸ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ we don't live close to the water, for example, right? So ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੇਲ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। It's easily accessible to us, everything gets driven to us. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਹੀਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਗੋਲ ਫੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ we're saying we're against that। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਯਾ ਆਈ ਡਿਡ focus on that। I got up and talked about democracy ਦੇ ਵਿੱਚ allow ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ peaceful protest ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਟੌਏ ਡਰਾਈਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਕ when I say we're all in it together, it's ਹਾਂ, actually the truth। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਚਨ ਡੋਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ, ਫੂਡ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਏ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ I'm in favor of helping the community, of course, but at the same time encouraging young kids। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਏ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ it was Sikhs doing seva, Sikh people doing seva basically। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ reach out ਕੀਤਾ, and I was more than happy to go and support them because at the end of the day ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ humanity ਤਾਂ same ਹੀ ਆ। That's how I see it। And like ਮੈਂ seriously mean ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ MP ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੂਮਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ maternity leave ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ because COVID happened, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। We as a party was pointing out the deficiencies। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ women fit ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Then we had women who own small little businesses, they didn't have checking accounts, for example। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਲੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, the travel agents for example, ਜਦੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫੇਅਰਸ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਐਂਡ
ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ $50 ਜਾਂ $100 ਉਸ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇजेस ਤੇ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਚ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲॉ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਰੇਜ਼ that issue. So my role is to talk to the women basically, or any other organizations who are having trouble with the government, or who's not so much trouble, but who needs my assistance to bring their voice to the government, and that's what I've been doing lately. ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੁਵਰਡਸ ਯੂਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਟੁਵਰਡਸ ਓਵਰਆਲ ਨੈਸ਼ਨਲੀ? ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੋ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਗੈਟ ਅਪਰੋਚਡ ਬਾਈ ਗਰੁੱਪਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 24,000 ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਕਮ ਫਰਸਟ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, right? So any questions, any concerns that they have, they reach out to my office. ਮੈਂ pandemic ਦੇ throughout ਵੀ open ਰਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ ਐਂਡ borders ਆਪਾਂ close ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ, then people were reaching out to me from India and Pakistan and saying, you're my MP, I need to come home. Or young kids, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ? then I had permanent residents, or ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। that's my role here, is to focus on my constituents. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ they used to be surprised, they were like, ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ yeah, because I told my staff, I said ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਵਰੀ ਡੇ ਦੇਖੋ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡੋਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ? ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਸਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਕ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਅਵੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋਵੋ, and volunteer is a great opportunity to gain confidence, to gain friendships, and to learn a lot of skill that ਕਈ ਵਾਰੀ job ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। and I get approached by a lot of volunteers about volunteering in my office, right? There's different roles and I always encourage them. So ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ viewers ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ volunteer ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, please ਮੈਨੂੰ reach out ਕਰੋ. I would love to help in any way I can. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਵਿਨ ਇਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੋਗੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? Well, I would like to say to the young people, I've been there. Jada time nahi hoya jab I was in your shoes, right? But I used to volunteer a lot.
I used to I volunteered at Peter Lougheed Hospital, Elizabeth Fry Society, and a few other organizations where I got exposure to different things. I wanted to go into law school, for example. I had two dreams: one to be a lawyer, and the second to be a politician. God, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, right? ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ 8-900 ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ volunteer work ਪੀਟਰ ਲਾਹੀਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ क्या बात ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਮ ਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ volunteer ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ volunteer ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੀਟਰ ਲਾਹੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ it took a हाँ lot of hard work. ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ example ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ my brother showed me a picture of ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ 2-3 plates or like हाँ हाँ bottles or something, ਉਹ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗਲ, ਹਨਾ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਪਲੇਟ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। So what हाँ I learned from that, and my brother said it, what people see is you having achieved something, but how absolutely you got there is as important as you getting your dream come to, basically. absolutely And I say it proudly, I have I have worked really hard for 7 years. I started in 2012 and I lost. In 2015 I lost again, and in 2019 I finally won. But it takes perseverance. Don't give that's up on your dreams. Jo bhi thada dream hai ya, if you have a dream, you can make it come true, but it's going to take hard work. There's the choices you make will determine if you will get your dream or not. so And this there is no shortcut to success ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. That's one realization you get as you get older. You're like, I just have to work hard, and it's हाँ right. And I feel the sense of accomplishment you get from working hard and achieving what you set out to achieve. It's different feeling. I felt absolutely it. It took me 7 years, but the joy that I have, the sense of accomplishment that I have, that will live with me for the rest of my life. अच्छा ये दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ Calgary ਕਿਆ the ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ northeast ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ Calgary the northeast ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ I grew up in across the street from Lester B. Pearson, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ 52nd Street ਤੇ. ਹਾਂ That was my school. That's where I used to go to school. So from our house, we just used to walk through the ਉਹ ਜਿਹੜਾ playground ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਹਾਂ and then ਫਿਰ this is actually home, right? ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, there's a Gurdwara Sahib in the northeast as well. ਹਾਂ Oh, I sometimes say ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ ਆ, like I claim it to be, you know. And ਮੈਂ grow up ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ communities ਦੇ ਨਾਲ, because ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। So अच्छा so ਮੈਂ ਸਾਰੀ communities ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ dad, one of his best friends who's also in touch with us right now, Chaudhary uncle, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, because he was like my ਤਾਇਆ, right? हाँ Right? Chaudhary uncle ਹੋਣਾ ਤੋਂ, because ਅਸੀਂ I'll give you an example. This is a funny example, but Chaudhary uncle ਦੇ ਜਿਹੜੇ kids ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ had 2 daughters and 2 sons, and ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ we were all the same age. We're still in हाँ touch with each other, right? Election ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ help ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ अच्छा great ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੇਲਣਾ, ਹਨਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਾ। Because I was interested in law all the time, हाँ right? ਤੁਸੀਂ Since I ਅੱਛਾ was young. ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ I told my dad at age 6 that I want to be a lawyer and a politician. And ਵਾਓ yeah, my dad never let me change my mind on that. I said, Dad, and I was very positive from since I was very young. I remember my dad asked me once, he said, "Aa kam ho sakta?" And I'm like, Dad, anything's possible. And my dad still gives that example. He's like, the conviction with which you said that, it stuck with,
it stuck with him. And he gives that example all the time to everybody. He's like, she said it to me at that age that I want to be a politician and I want to be a lawyer. And he supported me. It's the support of your family is as Absolutely. important. And I would like to say that to the kids, it's important to talk to your parents, become friends with them. There's nobody else in the world who wants something good for you as much as your parents. So please stay connected with your family, your friends, but also more importantly, your own like immediate family, mom, dad, brother, and sister. They have the best of your interest and they got your back every time. And that's very important. ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ young generation ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ mom dad ਨਾਲ friends ਬਣੋ, and mom dad ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ give them that opportunity where if they have trouble for them to come to you as opposed to going outside somewhere. And I had that when I was growing up. I could go to my mom or dad and talk about what was in my heart. ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਕਦੋਂ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? Late 70s. Late 70s, अच्छा. Yeah, so my dad is like our like so he's quite Canadian, to be honest. He's like our best friend. We always go to our dad. Like my mom passed away long time ago when I was younger. So my dad is basically our mom and dad both at the same time. Sometimes I go to him, I'm like, Dad, I have a girl issue, so I need you to put on a mom hat and think like a mom, not like a dad, because dads do think a little bit different, right? Because ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਝੜ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਮ ਦੀ ਹੈਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਝੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਆਖਿਰ ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਸਰਾਜ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ when I was a little he used to pick me up from school and ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਅੰਕਲ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਅੰਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਅੰਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਇਨਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੋਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨਰਡ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਯੈਸ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਰੀਨ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਬਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ, ਗੋ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ the organization that you're interested in working for, right? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਇਟਸ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਾਲ ਔਨ ਯੂ ਇਜ਼ਰਾਰ ਜੀ ਐਂਡ ਸੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਮ, ਆ ਘਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰਨੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਆਲ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਸਟ ਬਿਕਮ ਅਵੇਅਰ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। anybody and everybody who's interested, please do reach out to my office. I'm Sure. available and more than approachable. Thank you very much. Thank you, Thank Jag you ji. so much. It's a pleasure to have you on, और ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ रहेगा। Thank you very much. बहुत शुक्रिया। Thank you. Assalamu alaikum.